آدھا برسے آج میں آیا شاہ فیصل ٹاؤن. اس کی وجہ تھی کہ مجھے کچھ بتایا گیا تھا لیکن خیر میں تاخیر سے آیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہر ٹاؤن کا مسئلہ ہے, 25 ٹاؤن کا مسئلہ ہے. یکم رمضان المبارک ہو, 2 رمضان ہو, 3 رمضان ہو, 30 رمضان گزر جائیں گے, لیکن جو ریٹائر ملازمین ہیں وہ در بدر ہو رہے ہیں, ٹھوکر کھا رہے ہیں. اور رمضان میں یقینی طور پر میرا بڑا کاڑا سچ نکلے گا. جب عزیز عارف کی روزہ کشائی ہو تو کیسا سچ نکلے گا, وہ بھی زہر وہر کے بعد. بہرحال تو ریٹائر ملازمین ہو جاتے ہیں 30 35 40 سال نوکری کرنے کے بعد. میئر کراچی نے 13 اکتوبر کو ایک خط لکھا, 16 کو کھڑکی بند کر دی. چلو تم نے تو بند کی, جو اس کی امید نہیں تھی, ٹھیک ہے. وہ میئر کراچی نے تو جلوس نکالا تھا اس شہر کا, وسیم اختر نے. یعنی کہ وہ ریٹائر ملازمین کو تابوت میں ڈال کے گئے تھے. میئر کراچی اس نے مرتضیٰ وہاب نے تو کیل ٹھوک دی ہے. لیکن بہرحال آپ مجھے بتاؤ, آپ کے جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں شاہ سے بڑھ کے شاہ کے وفادار, انٹرنل آڈٹ, اس نے کیسے بند کر دی دکان؟ وہ کس چیز کی تنخواہ لے رہا ہے؟ 13 اکتوبر کو خط لکھا, 16 اکتوبر کو کھڑکی بند کی. تو نومبر میں چیزیں ٹاؤن کو دیتے ہیں نا, جب آپ دعویٰ کرو کہ ٹاؤن دیں گے تو چیزیں بھیجو نا ٹاؤن کے اندر. آپ نے بھیجی کوئی چیز بھیجی, ایک فائل بھیجی, کسی بندے کو بلا کے ٹریننگ دی, یا کسی سطح پر کہا کہ ہم نے یہ بھیجنا شروع کر دیا ہے؟ آپ نے نہیں کہا. جن کی فائلیں بن چکی تھی وہ کھڑکی پہ پہنچے 13 اکتوبر کو, تو 16 اکتوبر کو, تو ان کا جی بھاگو یہاں سے, دباؤ. تم لوگ تو نحوست ہو, تم لوگوں کی بدبو آتی ہے, تم لوگ پتہ نہیں بلدیاتی ملازم ہیں, اس کے کیڑے مکوڑے, چاہے اس میں اساتذہ کیوں نہ ہو, میڈیکل والے کیوں نہ ہوں, ایڈمنسٹریشن کے لوگ کیوں نہ, وہ سب سینیٹری ورکر دکھائی دیتے ہیں تم کو. اور کے ایم سی میں بیٹھے ہوئے لوگ, اور یہ فرشتے ہیں. کتنے بڑے فرشتے ہیں میں جانتا ہوں. اگر بتانا شروع کروں نا, صرف ایک کا بتاتا ہوں نا, کٹورے پہ کٹورا, کے ایم سی کا سب سے بڑا لٹیرا گورا. ابھی نام لوں, ابھی رمضان میں تھوڑا احتیاط کر رہا ہوں, ورنہ سارے تو جتنے بڑے ڈکیتے ہو نا, جتنی وارداتیں مارتے ہو, اب کھول کے رمضان میں ایسا نہ ہو نکل کے آ جائے سب کے چہرے دکھا دوں. انٹرنل آڈٹ نے فائل لینے سے انکار کر دیا. میں نے ایک سے پوچھا, میں نے کہا تمہاری فائل کیوں نہیں بنی؟ کہہ لے جی وہ کے ایم سی گئی تھی. ایجنٹ سے پوچھا, میں نے کہا ادھر بھائی اس کی فائل تھی, کیا ہوا, پیسے ویسے طے ہوئے تھے, کھانچے بازی پیدا گیری سب طے ہو گئی تھی, تو یہ فائل کیوں نہیں بنی؟ جی انٹرنل آڈٹ نے بند کر دی ہے, وہ اس سے بڑا وفادار نکلا میئر کراچی سے. وہ بھائی کیوں بند کر دی؟ ٹاؤنز کے اندر جو 25 ٹاؤن ہیں ان کے اندر جائیں گے, یہ کیسے پینشن دیں گے مجھے بتاؤ؟ انٹرنل آڈیٹر جو ہے بیٹھا ہوا ہے, وہ فارمولہ تو اس کے پاس ہے, وہ بتائے گا پہلے فائل, یہاں سے فائل جائے گی وہاں پر. اب فرض کر لے میں اس وقت شاہ فیصل میں کھڑا ہوں, میں شاہ فیصل کی مثال دے دیتا ہوں. شاہ فیصل سے ملازم ریٹائر ہوا, اس کے ڈپارٹمنٹ نے فائل بھیجی انٹرنل آڈٹ کے ایم سی میں, اس نے وہاں فارمولے کے حساب سے اس کا فنڈ, گریجویٹی, پینشن, یہ وہ سب ایک بنا کے دے گا نا. وہ پھر فائل واپس آئے گی شاہ فیصل یا مورو میر بہر ٹاؤن یا بلدیہ ٹاؤن یا ماری پور ٹاؤن, ابراہیم حیدری ٹاؤن, یہ واپس آئے گی نا, ماڈل کالونی ٹاؤن واپس آئے گی نا. پھر یہاں پر افسران اس پہ سائن وائن کریں گے, اس فائل کو مکمل کریں گے, پھر وہ فائل جاتی کے ایم سی, پھر جا کے جمع ہوتی کمپلیٹ ہونے کے بعد. جب وہ جمع ہو جاتی تو پھر پینشن ملتی 1-2 مہینے کے بعد, 1 مہینے بعد مل جاتی. اللہ کا شکر ہے وقت اچھا آ گیا تھا, وہ تو بند کر دی. تو انٹرنل آڈٹ کو کس نے حکم دیا کہ آپ فائلیں بھی تیار نہیں کرو گے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور اس میں اس قسم کے ہو, تو پھر تو اس کا مطلب ہے یار تم لوگ اللہ سے لڑ رہو. یا ہمیں بتایا گیا تھا کہ رمضانوں میں شیطان بند ہو جاتا ہے, تم لوگوں نے اللہ سے لڑائی شروع کر دی ہے, کہ یعنی شیطانوں نے کہ ہمیں بند کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ. تو بس استغفر اللہ. اللہ مجھے معاف کرنا, رب العزت مجھے معاف کرنا. لیکن ان لوگوں کی جو حرکتیں ہیں نا, کہ ریٹائر ملازمین پیشنر جن کی 2 سال پہلے تنخواہ بند ہو چکی ہو, وہ رسوا ہو رہے ہیں, ان کے کھانے کو نہ ہو. میں تو شاہ فیصل میں کھڑا ہوں نا, یا ذرا روم کر کے دکھانا, بینر لگا ہوا ہے شاہ فیصل والا, تحریک انصاف سے تعلق ہے. کھٹک ہے, کھٹک. یہ کھٹک بیدر اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یار یہ ریٹائر ملازمین کے چولہے یہ جلا رہے ہیں. جب میئر کراچی بیرسٹر, آ جاؤ یار واپس آ جاؤ, بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے, جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو, جن کو ابھی سپریم کورٹ نے سرخرو کیا, شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو, بڑا نام بھول ہی نہیں سکتا, آنکھوں میں بستی ہے, اور پھر بلاول بھٹو زرداری, یعنی یہ سب بیکار. اتنی بڑی بڑی ہستیاں جن کا نعرہ روٹی کپڑا اور مکان تھا, اس کو آج کی پیپلز پارٹی نے, مرتضیٰ وہاب نے کیسے دفن کر دیا؟ یعنی ریٹائر ملازمین پیشنروں کو تابوت میں جو میئر کراچی وسیم اختر ڈال کے گئے تھے, اس پہ کیل کیوں ٹھوکی؟ آپ کو تو کھول نہیں جائے گی. آپ تو شور کر رہے تھے, ارے تو بڑھتی کر کے چلا گیا وہ وسیم اختر, کاروائی کچھ نہیں کی, نہ نیب میں بھیجا نہ ایف آئی اے میں بھیجا, سیاست کر رہا ہو.
सियासत कर रहा हूँ, वो भी रो रो के फाइलें फेंक के गए, मैंने क्या मैंने क्या, मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे। लेकिन अल्लाह के आखिरत में तो जवाब देंगे ना वो, वहाँ आंसू तो वहाँ निकलेंगे असल। और जो ये कर रहे हैं इनके आंसू वहाँ उस वक्त निकलेंगे। मुराद अली वो 2022 में फरवरी में फ्लावर शो हुआ था शाह फैसल में, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा था बिलावल भुट्टो जरदारी देंगे। मैं वो टोटा आपको सुनवा देता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी देंगे। फ्लावर शो 2022 में हुआ था, मार्च वगैरह में 2022 में। बिलावल भुट्टो देंगे। बिलावल भुट्टो ने शायद ये कहा था कि बंद कर दो, रिटायर मुलाजमीन को बंद कर दो। अब क्या कहा था, ये बिलावल भुट्टो फैसला करें, मुराद अली शाह करें या मुर्तज़ा वहाब करें, जिस पर मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा ये आदमी लड़का बंद कर सकता है। बहरहाल सुनिए ज़रा। तकरीबन कोई 6.5 अरब रुपए की लाइबिलिटी है पेंशन के हवाले से। काबीना ने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी ने अपनी सिफारिशात काबीना को भेजी। वज़ीर आला सिंध के पास ये मामला पेंडिंग है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते 1.5-2 हफ्ते में इंशाअल्लाह वज़ीर आला सिंध से मैं पुरुमीद हूँ कि इस मसले को हल हम कर देंगे। और ये तमाम जो हमारे बल्दियाती इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जिन्होंने माजी में इस शहर की खिदमत की है, मेरी आपकी खिदमत की है, इनका ये जो देरीना मसला है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत इंशाअल्लाह आपको हल करके देगी। और ये भी देखें, ये भी चीज़ है कि पीपल्स पार्टी का चेयरमैन आवाम का सोचता है, एक आम आदमी का सोचता है, आपका मेरा सोचता है, इसलिए इस मामले को हम हल करने जा रहे हैं। ये कमिटमेंट है पीपल्स पार्टी की, इस मामले को भी हम हल करके देंगे। सुना आपने, बिलावल भुट्टो जरदारी देंगे 2022 मार्च में। आज क्या था, 24 मार्च, 2 साल हो गए। 2 साल में तो आपने तो उनको कब्रिस्तान पहुंचा दिया। मेयर कराची वसीम अख्तर ने एक खुशखबरी दी थी, मॉडल कब्रिस्तान बनाएंगे। अच्छा जी, वो तो चले गए 4 साल पूरे करके। बीच में पैदागीर आए, एडमिनिस्ट्रेटर आए, वो भी चले गए। सबके कारखाने चलते रहे। आपको आए हुए भी 8 महीने 9 महीने हो गए, पहले बीच में भी एडमिनिस्ट्रेटर रहे। कब्रिस्तान ही दे दो इन रिटायर पेंशनरों को। ताबूत कहाँ दफनाए, जिस पे कील ठोकी है वो कहाँ दफनाए? मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब लड़के ये तो बता दे, वो ताबूत कहाँ दफनाए? लाशें सड़ जाएंगी। मैं जिंदा लाशें क्यों बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ। लेकिन वो जो ताबूत में जिनको बंद कर दिया है, मेयर कराची ने ताबूत में डाला और आप बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जो कील ठोकी है, तो इस लाश अंदर सड़ जाएगी। केमिकल तो लगा होता है, कितने दिन चलेगा? तो कब्रिस्तान तो दे दो। आपने तो एक कब्रिस्तान भी नहीं दिया यार। शहर के चारों तरफ कब्रिस्तान होना चाहिए था, कहाँ है? वो भी नहीं दिया। ग्राउंड प्लस 2 3 चल रहे, 50,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे तो माल ले रहे हैं। ये देगा रिटायर मुलाजिम जिसको आप पेंशन नहीं दे रहे, ये मर गया, आप दोगे? ज़मीन दोगे? कम से कम एक ऐलान कर दो, जितने रिटायर मुलाजिम मरेंगे सैलानी से कर लो मुआहदा। बड़े अच्छे लोग हैं सैलानी वाले, चीपा वाले, सब अच्छे लोग हैं, एदी वाले, इनसे मुआहदा कर लो कि भाई हमारे रिटायर मुलाजिम उनका डेटा आपको दे देंगे, इनके जो बच्चे बीवी बच्चे इनका खाना आपको पूरी जगह आप इनके पहुँचा दिया करो। यार आप काम करो ना अल्लाह के वास्ते, इनको पहुँचाओ। मर जाए कफन दफन आप कर देना यार, वरना कोई लाश पड़ी रहेगी। आखिर में ऐसा ना बल्दी उस्मा कराची ऐलान करे जो रिटायर मुलाजिम मर रहे वो हमारी तरफ ना देखें, बराए मेहरबानी वो मेमन रोड की तरफ ले जाएं, वहाँ चिता जलाई जाएगी इनकी। अब ये तदफीन नहीं हो सकती, डब्बा ये ख़रीद नहीं सकते। हमने जो जिनको ताबूत में डाल दिया, अब हम डब्बे में पैसे खर्च नहीं करेंगे, इनको चिता जला दो इनकी, रिटायर मुलाजिम की, पेंशनरों की। एक खातून से मिला जिसकी एक बेटा एक बेटी थी, बेटी पढ़ रही है, बेटा भी है। अल्लाह की कसम आसमान से हूँ, आसमान के नीचे और रोज़े से हूँ, बहुत गाढ़ा सच निकलने जा रहा है। किसी के जब दिमाग मेरा घूमता है, रोज़ा कुशाई में मेरा दिमाग बहुत घूमता है। अजीज़ आरिफ और रोज़ा रख ले, सबसे बड़ी कराची की खबर ये है। लेकिन बाहर तो सच ना निकल जाए यार, थोड़ा ब्रेक लगाता हूँ क्योंकि गाढ़ा सच आ रहा है मुँह में, जिस पे सिंध हुकूमत पूरी उछलेगी। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब उछलेंगे। KMC के वो जो उनके दिल सियाह हो गए, पैदागीरों के दिल सियाह हो गए। इतने अहल अफसरान मौजूद है KMC में, अहल अफसरान शरीफ, उनको भी दफना दिया गया है। इन करप्ट अफसरानों ने, जो पैदागीर हैं, अरब पति हो चुके हैं, उन्होंने उन शरीफ अफसरान को भी, जो यकीनी तौर पर चाहते हैं कि ये काम चले, रिटायर मुलाजमीन को मिले, जे कराची तरक्की करे, हमारे इदारे तरक्की करें, हमारा महकमा तरक्की करे, ऐसे अफसरान KMC में बहुत हैं। पैदागीर तो कम होते हैं ना, अच्छे अफसरानदाद होते हैं, लेकिन वो उन पर हावी होते हैं, इसलिए कि जो ऊपर बैठे हुए होते हैं सरबराह, उनको भी वही चाहिए होते हैं, अपने मर्जी के लोग। अब जिसने कान में मशवरा दिया है मुर्तज़ा वहाब को, बैरिस्टर को, उस लड़के को मशवरा दिया है कि खिड़की बंद करो, और मार्च हो गया, 5 महीने 4 महीने हो गए ना, आप अक्टूबर से फंड आ रहा है ना आपके पास, ना सिंध गवर्नमेंट ने पूछा। वो मुबीन जमानी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के वो निगरान वज़ीर बल्दियात, उन्होंने पूछा, टोपी करा के चले गए।
1-2 महीने में तनख्वाह हो जाएगी प्राइवेट है, कहाँ से होगी? एजे सिंह तो कख नहीं लेने वाला, वो प्राइवेट होने वाली नहीं है, यूनियन पीछे लग जाएगी। अगर हो गई तो तुम्हारे वो जो माफिया के सरपरस्त हो, जाली बोगस भर्तियों वाले, वो करोगे? और भी न्यू कराची का स्कैंडल आ गया है, दूँ बताऊँ उसका अम्मा का क्या? तुम लोग कसम खुदा की यार, जो ऑर्डर निकाला है न्यू कराची वाले ने, सही कहा वापिस लो। अगर वो कोर्ट चला गया और चीज़ें पेश कर दी ना तो अदालत भी उठ जाएगी। ये ओ माय गॉड मिलॉर्ड, ये बहुत बड़ी कहानी है वो खातून की, अभी लाऊंगा उसको। खैर बार रिटायर मुलाजमीन पेंशनर को आपने मार दिया है, रुस्वा कर दिया है, जिंदा लाशें घूम रही हैं, जिनको ताबूत में बंद किया उनकी लाशें सड़ने जा रही हैं। पेंशनर की पेंशन शुरू करो, पेंशन शुरू करो, इंटरनल ऑडिट का एहतसाब करो। उसने फाइलें बनाना क्यों बंद की? वो भाई फाइल तो बनाना, वो जब टाउन में लोगों को ट्रेनिंग दे देंगे। 5 महीने हो गए, किसी ने पूछा? किसी के ज़मीर, यानी किसी का ज़मीर जिंदा नहीं है। टाउन वाले क्या करेंगे यार? चेयरमैन को मैं क्यों सुनाऊँ, क्यों निचोड़ूँ चेयरमैनों को कि तुम लोग को अल्लाह समझेगा, तुम्हें इमाम दस्ते में कूटूँ, क्यों इनको बोलूँ? इनके पास कोई चीज़ ही नहीं है, इनके स्टाफ को बनाने ही नहीं आता, फार्मूला ही नहीं आता। बजट बनेगा, पेंशन कैसे बनेगी, ग्रेजुएटी कैसे बनेगी, और फंड के पैसे के बनेंगे, हम कैसे देंगे, ये सब फार्मूला तो उनके पास है, वो इनको देने को तैयार नहीं है। इसलिए वो पैदागीर है, वो उनको बोला कि हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी, मुर्तज़ा आप घर खोगा जल्दी से तो फिर हमारी दुकान खुलेगी। वो तो ये सोच रहे होंगे, मुर्तज़ा आप समझ रहे होंगे ये हमारे हमदर्द है, वो पता ही नहीं, वो तुम्हारी कब्र खोद के बैठे हुए कि तुम दफन हो, जल्दी से भागो, किसी तरह कोई माशाल्लाह लग जाए, कुछ हो जाए, तुम दखलो हमारी दुकान कले यार। तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं है मुर्तज़ा आप, तुम्हारा दुश्मन बहुत है। अपने दाएँ बाएँ देखो, आस्तीनों में देखो दुश्मन कौन है। रिटायर मुलाजमीन की बद्दुआ, और रमज़ान में अगर बद्दुआ ली, इस 30 दिनों में बद्दुआ ली, खुदा की कसम बहुत बुरा वक्त देखने को मिल जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरी दरख्वास्त है, शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और बिलावल भुट्टो, यंग है यार, उसके ऊपर एहसान कर दो, उसको छोड़ दो, उसको बख्श दो। यंग है, वज़ीर आज़म बनते बनते रह गया, बन जाएगा, लेकिन दुआएं लोगे तो बनेगा ना। अगर इतने हज़ारों पेंशनर की बद्दुआएं लगी तो फिर क्या होगा? हज़ारों पेंशनर की, और ये जो सैकड़ों जो बैठे हुए लाइन में, जिनकी अभी फाइल ही नहीं बनी है, इनकी फ़ाइल बनेगी, वहाँ से इंटरनल ऑडिट करेगा, फिर TMC आएगी, टाउन में आएगी, टाउन वाले बना के फिर भेजेंगे। 2-4 महीने लग गए, वो क्या खाएंगे? वो सैलानी से खाएंगे, चीपा से खाएंगे? तुम्हारे बच्चे बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, फिश ब्रोस खाएंगे, क्या खाएंगे? थोड़ा एहसास करो, अपना एहतसाब करो रात को तुम लोग सब। और इन रिटायर्ड मुलाजमीन की तरफ देखो, जिनकी इंटरनल ऑडिट की तो क्लास लो, तनख्वाह किस चीज़ की ले रहा है, इसने बंद कैसे किया, और किसने इसको हुक्म दिया, अल्लाह ताला उसको भी गारत करे जिसने ये बंद किया है। और जिसने ये काम बंद किया, फाइलें बनती रहनी चाहिए थी, चाहे या टाउन में आए ना आए। और खुदा की कसम आसमान के नीचे खड़ा हूँ, रोज़े से हूँ, आज तो बड़ा गाढ़ा सच निकल रहा है, कसमें भी खा रहा हूँ। टाउन में आया ना ये मुर्तज़ा आप, सारी उम्र तुम भुगतोगे, सारी उम्र भुगतोगे। टाउन वाले यहाँ तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटर लगते हैं, चोर डकैत। यहाँ पे ग्रेजुएटी ठेकेदारों की नहीं है, वो खा चुके हैं। FBR के पैसे टैक्सों के आते हैं, वो खा चुके हैं। KMC के जो पैसे डिडक्शन होकर जाते थे, वो खा चुके हैं। यहाँ होता ही नहीं है पैसा। इन रिटायर मुलाजमीन को कक पेंशन नहीं मिलेगी, ये जलील होंगे और एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मरेंगे, और उसका अजाब तुम्हारे पर होगा। मुर्तज़ा ये तुम्हें मरवा रहे हैं, तुम्हारी आखिरत भी ख़राब करने जा रहे हैं। मैंने बड़ी बड़ी बातें कही हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर समझ लिया तो बच गए। और रमज़ान मुबारक में और आगे और प्रोग्राम करूँगा, दुआ करो कि ये शुरू के दिन है, सच बहुत गाढ़ा निकलेगा, और फिर मैं नंगा करने में आऊँगा तो नंगा कर दूँगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसलिए कि अगर ये पेंशनरों का मसला भी 1 हफ्ते 10 दिन में हल नहीं करते, खिड़की नहीं खुलती, पेंशनर की फाइलें नहीं बनना शुरू होती और पेंशन अदा नहीं होती, खुदा की कसम मैं सच बोलूँगा, रमज़ान मुबारक है, सच बोलूँगा। सच वैसे ही बोलता हूँ, लेकिन गाढ़ा सच बोलूँगा, गाढ़ा। अजीज़ आरिफ, TV टुडे कराची। चेयरमैन गुलशन इकबाल टाउन डॉक्टर फवाद अहमद की सिंध एडवर्टाइजमेंट एसोसिएशन के सदर और वफ़द से मुलाकातें हो गईं। कोई बात नहीं, चेयरमैन गुलशन इकबाल टाउन डॉक्टर फवाद अहमद की गुलशन इकबाल में सहूलियात की फराहमी के हवाले से कारकर्दगी काबिल सताइश रही। ये बात भी आने वाले वफ़द ने उन्हीं के मुँह पे कह दी, ताकि तारीफ भी करना जरूरी होती है। कोई बात नहीं। चेयरमैन गुलशन इकबाल टाउन डॉक्टर फवाद अहमद और वाइस चेयरमैन इब्राहिम सिद्दीकी ने सिंध एडवर्टाइजमेंट एसोसिएशन के सदर राहत और वफ़द से गुलशन इकबाल के दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात में बल्दियाती मसाइल, एडवर्टाइजमेंट के हवाले से बेहतरी लाने के हवाले से भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल कर लिया गया।
صدر سندھ ایڈورٹائزمنٹ ایسوسیشن نے اس موقع پر چیئرمین ڈاکٹر فواد احمد، وائس چیئرمین ابراہیم صدیقی اور ان کی ٹیم کو گلشن اقبال ٹاؤن میں بہتری لانے کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات پر خوب سراہا۔ کوئی بات نہیں، کہا کہ اس کی آپ کی آمد کے بعد علاقے میں بتدریج بہتری آ رہی ہے، جو اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ جلد ہی گلشن اقبال ٹاؤن شہر کا مثالی ٹاؤن ہوگا۔ بعد ازاں سندھ ایڈورٹائزمنٹ ایسوسیشن کے صدر اور ان کے وفد نے اپنے سالانہ پروگرام میں چیئرمین ڈاکٹر فواد احمد، وائس چیئرمین ابراہیم صدیقی کو شرکت کے لیے بھی دعوت دے ڈالی، جس پر چیئرمین ڈاکٹر فواد احمد، وائس چیئرمین ابراہیم صدیقی نے دعوت میں شرکت کی یقین دہانی کروا دی اور کہا کہ گلشن اقبال ٹاؤن کو بہتری کی جانب گامزن کرنے کے لیے اون ریسورسز آمدنی سب سے اہم ہے، جس میں سب سے اہم ایڈورٹائزمنٹ ہے۔ ایڈورٹائزمنٹ کے لحاظ سے جتنی بہتری لائی جا سکتی ہے، اس سلسلے میں سندھ ایڈورٹائزمنٹ ایسوسیشن اپنا کردار ادا کرے۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے، کراچی۔ لو بھائی، مورو میر بیل ٹاؤن میں اماؤں کا اجلاس ہو گیا۔ آپ بولو گے اماں کیوں؟ تو اب ٹیچر ماں کے برابر ہوتی ہے، اور زائدہ پروین ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن مورو میر بیل ٹاؤن کی جانب سے صدر معلم معلمات کے ساتھ ماہانہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر تمام صدر معلم و معلمات کی جانب سے زائدہ پروین کو ڈپٹی ڈائریکٹر کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی گئی۔ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، کوئی بات نہیں۔ اجلاس میں تمام صدر معلم معلمات کی جانب سے نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کی ماہانہ رپورٹ بھی پیش کر دی گئی، جس پر ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن نے اطمینان کا اظہار کیا اور چیئرمین اور وائس چیئرمین کی ہدایت پر اسکولوں میں حفاظتی اور صفائی کے انتظامات مزید بہتر کرنے کے لیے بھی احکامات جاری کر دیے، جبکہ انہوں نے صدر معلم اور معلمات سے انہیں درپیش مسائل بھی دریافت کر لیے۔ آپ کو کوئی تکلیف ہے تو بتائیے، کوئی بات نہیں۔ لیکن زائدہ پروین ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن نے صدر معلم معلمات کو رمضان المبارک کی مبارکباد بھی پیش کر دی۔ کوئی بات نہیں، کہا کہ ماہ رمضان کی آمد تمام مسلمانوں کو مبارک ہو۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کے نزول اس پاک مہینے میں ہوا۔ رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کے تقاضے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی اپنی طرف سے خاص نسبت فرمائی ہے، اور رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات ہے۔ رمضان کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد سے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جہنم میں ہی جلانا ہوتا تو رمضان کا مہینہ کبھی نہیں دیتا۔ یہ یقینی طور پر انہوں نے بول دیا۔ یہ اس لیے بولا ہے کہ کوئی صدر معلم یا جو بھی معلمات ہیں وہ حقی پکی نہ کریں۔ انہوں نے اللہ سے ڈرانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اللہ ان سب کو توفیق عطا فرمائے اور مورو میر بیل ٹاؤن کے طلباء و طالبات کو اسی طرح نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں کراچی میں نمایاں کریں، آمین۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے، کراچی۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک، اور یہ خٹک اٹک گئے، اور اٹکے تو بڑے خوب اٹکے۔ انہوں نے پھر ایک اور کارنامہ انجام دے دیا اور رمضان المبارک سے پہلے اپنے ریٹائر ملازمین کو رمضان کا تحفہ اور عید کا بھی تحفہ دے دیا۔ یقینی طور پر وہ آنکھیں جو نم تھیں ان کو تھوڑا سا پوچھنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی گوہر علی خٹک چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ ہم اپنے ریٹائر ملازمین میں 1 کروڑ سے زائد کی ادائیگی کریں گے۔ آج انہوں نے اپنے اس دعوے کو سچ ثابت کر دیا اور شاہ فیصل ٹاؤن کے فلاور شو کے ایک اچھے پرسکون اور فضائی آلودگی سے پاک ماحول میں یہ تحفہ دیا۔ اور یقینی طور پر ریٹائر ملازمین جو کہ اپنا جائز حق لینے آئے تھے، یہ رقم انہی کی تھی، لیکن ان کو پیدا گیری کا جو دور تھا ایڈمنسٹریٹروں کا اس میں نہیں دیا گیا تھا، اور یہ ان کے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ سر پہ رمضان اور پھر عید الفطر، اور ان کی کھانے کو نہ ہو، کون جانے ان کے بچوں کا گزارا کیسے ہو رہا ہوگا، یہ کوئی نہیں جانتا، ان کے آنسو کوئی نہیں دیکھتا، کیونکہ ظلم کا دور ہے۔ لیکن گوہر خٹک نے ان کے آنسو پوچھنے کی کوشش کی، اور تقریباً 1 کروڑ روپے، جو تقریباً آج بھی 45 ایسے ریٹائر ملازمین جن میں وفات پا جانے والوں کے بیگمات بھی شامل تھیں، ان کو ان کی ادائیگی کی اور عزت و احترام سے کی، اور یقینی طور پر کرنی بھی چاہیے۔ لیکن یہ جو آ رہے ہیں لوگ اپنے جائز حق لینے، پیسہ انہی کا ہے، لیکن ان کو لوٹایا جا رہا ہے، جو کہ تاخیر سے صحیح لیکن عزت کے ساتھ ان کو دیا جا رہا ہے، جس میں فائنینشیل اسسٹنٹ ہے، گروپ انشورنس ہے، اور کچھ LPR کے تھے۔ یقینی طور پر اس میں جن کی بڑی رقم تھی 15 لاکھ، 16 لاکھ، 12 لاکھ، ان کی کچھ ادائیگی کم ہوئی ہے، لیکن رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، وہ گزر جائے گا اور عید الفطر بھی گزر سکتی ہے۔ یہ ایک موقع فراہم کیا گیا ہے، اور یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، شروع ہو چکی ہیں، اور شاہ فیصل ٹاؤن میں رمضان المبارک سے چند دن پہلے اگر یہ ریٹائر ملازمین کے پیسے مل جانا ہے جو انہی کا اپنا پیسہ ہے، یہ یقینی طور پر قابل تعریف بات ہے۔ اب تک گوہر خٹک تقریباً 2 کروڑ 97 لاکھ
लाख यानी 3 करोड़ समझ लें कि आप रिटायर मुलाजमीन को 3 किस्तों में यानी 3 तकरीब करके दे चुके हैं। ये भी इनका बड़ापन है। अब मजीद तकरीबन 1-1.5 करोड़ ऐसे हैं जो अगर फौरी तौर पर दे दिए जाएं 1.5 करोड़ तो तकरीबन बहुत सारी चीजें खत्म हो सकती हैं, यानी जो इनके पास फाइलें पड़ी हैं, फिर जो इन्होंने टुकड़ों में पैसे दिए हैं वो रह जाएंगे। इससे बात हम कह सकते हैं कि अगर गौर खटक ने इसी तरह कोशिश जारी रखी तो आइंदा 4-5 महीने यानी ईद उल अज़हा पर भी ये फारिग हो सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि रिकवरी करने वाले महकमे अपना काम ऐसा तरीके से करें ताकि अगर रिकवरी आएगी, रेवेन्यू आएगा, इदारे की सांसें चल रही होंगी तो रिटायर मुलाजमीन के आंसू पूछ सकते हैं और ये यकीनी तौर पर उन अफसरान को भी एजाज हासिल जाएगा जिन्होंने कोशिश की और गौर खटक ने वो पैसा जो कॉन्ट्रैक्टर को दे के कमीशन 20-25 बल्कि 40% कमीशन पर भी वो पैदागिरी कर सकते थे और माल जो है कॉन्ट्रैक्टर को ठिकाने लगाते ईद से पहले और अपने बीवी बच्चों और खुद की ईद शानदार तरीके से मनाते। थोड़ा बहुत वाइस चेयरमैन को भी दे देते, म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी, अकाउंट ऑफिसर भी मौजे कर लेता, साथ में जाली वाली टोपी वाला, सफेद टोपी वाला भी कुछ कमा लेता। लेकिन चेयरमैन ने खौफ खुदा के खातिर यकीनी तौर पर तमाम अफसरान ने भी इसमें मावनत की और ये जायज पैसा जिनका था उन तक लौटा दिया और आने वाले दिनों में भी यही अगर प्रैक्टिस रही तो रिटायर मुलाजमीन के आंसू खुश्क हो सकते हैं। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। चेयरमैन नाज़िमाबाद सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने कहा है कि हमने जो काम रमजान मुबारक से पहले शुरू किया था वो आज भी जारी है। यकम रमजान मुबारक को भी महकमा सैनिटेशन ने यकीनी तौर पर अपना काम को जारी रखा। मसाजिद, इमाम बारगाहों और तरावी के लिए उन्होंने यकम रमजान को भी तमाम तर सहूलियात फराहम की, यानी सफाई सुथराई स्प्रे मुहिम को यकीनी बनाया। उनका कहना था कि डायरेक्टर सैनिटेशन ज़हीर अहमद और उनकी टीम ने 4-5 दिन पहले ही कामों का आगाज कर दिया था ताकि होमवर्क मुकम्मल होगा तो कामों में मुश्किलात हाइल नहीं होगी और यही वजह थी कि यकम रमजान मुबारक को भी नाज़िमाबाद टाउन ने मुसलमानों को मस्जिद आने पर तरावी के दौरान यकीनी तौर पर साफ सुथरा माहौल फराहम किया और उनकी कोशिश है कि हम ईद उल फितर तक यानी ईदगाहों की तैयारी तक अपने मिशन को जारी रखेंगे। इस सिलसिले में सैनिटेशन डिपार्टमेंट अमली तौर पर हरकत में है। डायरेक्टर सैनिटेशन और उनकी टीम ज़हीर अहमद की टीम यकीनी तौर पर 2 शिफ्टों में काम कर रही है और उसमें वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं और एहलियान नाज़िमाबाद को भी जहाँ बेहतर और साफ सुथरा माहौल फराहम हो रहा है वहीं यकीनी तौर पर मसाजिद, इमाम बारगाहों की तरफ अगर स्प्रे होता है तो यकीनन आसपास के महल्ले वालों को भी थोड़ा सा धुआं मिलता होगा। यकीनी तौर पर सहूलियात की फराहमी थोड़ा आगे भी तक जा रही है तो यकीनी तौर पर महकमा सैनिटेशन अल्मी तौर पर काम कर रहा है। लेकिन हैरान कुन तौर पर असल महकमा सैनिटेशन यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कहाँ है, ये सवाल पैदा हो रहा है। वो सिर्फ अपने माल बना रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और सैनिटेशन तमाम चेयरमैनों के लिए अजाब बना हुआ है। अब देखते हैं कि चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर इस महकमा सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से काम ले सकते हैं या फिर अपना पैरेलल निजाम चलाते रहेंगे। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची।